भगवते वासुदेवाय। दूसरे ते कुलो घ्नतं वर्णशंकर कारके उच्चाद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वता। वंशघातक मानकर पाप कर्म जो समस्त प्रकार जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाए। मानव तार जीवन परम गति लाभ करने निमित्त सनातन धर्म बा वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था कर वंश बा कुलर मंगलजनक कर्म सह मानव समाज चातुर्वर्ण व्यवस्था कुलर उन्नति निमित्त उद्दिष्ट। तेणु समाजर दायित्वहीन नेता मान जो सनातन धर्म व्यवस्था भांगी पड़ुछि। एथि समाज में नाना प्रकार अशांति और विशृंखला देखा देउछि। फलतः लोक मैंने जीवन लक्ष्य विष्णु को भूली जाइछन्ति। ये प्रकार नेता माने अंध अटंती एवं जो मैंने अनुसरण करती से निश्चित भाव अंधकूपर पतित हेबे। सेमानक जीवन निश्चय हताशमय हो उठिबो। उच्चन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां धनार्जन नरके नियतं वासो भवतीतो मुसुत्सम। हे जनार्दन कृष्ण, मु गौरम परंपरा क्रमे शुणुछि जे जो मैंने कुल धर्म नष्ट करती से सर्वदा नरक वास करती। अर्जुन तांको निज ज्ञान व अभिज्ञतारू ए जुक्ति बाढ़ु नाहांती। से जहाँ आचार्य ठारू शुणुछन्ति तांकरी उपरे आधार करी ए जुक्ति बाढ़ुछन्ति। यह होछि प्रकृत ज्ञान लाभ करिवार पंथा। जो उपयुक्त व्यक्ति ज्ञान में प्रतिष्ठित होइछि से व्यक्तिर बिना साहाय्य कहीं प्रकृत ज्ञान स्तर में उपस्थित हो पारिब नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्थार एक धारा अच्छी से व्यक्तित्व मृत्यु पूर्व तार पापकर्म फल को प्रक्षालन करने निमित्ते संसार विधि अनुसरण करने को हम। से सर्वदा पापकर्म लिप्त निश्चय पापरू मुक्त होगा निमित्त प्रायश्चित करने को पड़ो। यह न कले व्यक्ति को पाप कर्म फल भोग करने निमंते नरक को जावाक पड़ो। अहोवत महत् पापं कर्तुं व्यवस्था वयं तद्राज्य सुखे लोभश्च हम तो सौज्यम मन उद्यता। केड़े आश्चर्य कथा जे आम मैंने राज्य सुख भोग आशारे केते महान पाप करने को जाऊँ। स्वार्थ सिद्धि आशारे व्यक्ति निजर आत्मीय स्वजन तथा पिता माता भाई बंधु मान को बोध कर पाप अर्जन करने को इच्छा करि पारे। पृथ्वी इतिहास रे एपरी अनेक उदाहरण अच्छी। किंतु अर्जुन भगवान एक साधु भक्त अटंती। तेणु से सर्वदा नैतिक मानदंड प्रति सचेतन अच्छा एवं से यार ये प्रकार कर्म निवृत्त होगा यत्न करुले। जदि माम अप्रीतिकारम अशस्त्रं शस्त्रपाणे धातराष्ट्ररणे अन्यम तन्मे क्षमतरम भवेत्। मु भावुछि जदि धृतराष्ट्रकर पुत्रगण मते बिना प्रतिरोध एवं अस्त्र शस्त्र सज्जित हो नथिबा अवस्था मारी पकाती तेबे हेले खूब भल हम। सहित युद्ध करने परिवर्ते हाथ में मृत्यु वरण करने बर श्रेयस्कर हम। यह हूँ क्षत्रिय धर्म आचार। क्षत्रिय धर्म जदि शत्रु अस्त्र शस्त्र सज्जित न होइछि एवं युद्ध करने को इच्छुक नुहे ताहले आक्रमण करने उचित नुहे। अर्जुन यही प्रकार अवस्था रही स्थिर कले जे से शत्रु मान द्वारा आक्रांत हेले भी युद्ध करेंगे नहीं। अपरपक्ष युद्ध करने केते दूर आग्रही से कथा किसी विचार कर युद्ध अर्जुन कठारे ये जो सब लक्षण देखा जाऊला ताहा कमल हृदय परिप्रकाश। से भगवान का जन विशिष्ट भक्त होइतवारु से बड़ कमल हृदय दयाद्र हृदय हो पड़ते। से भावुले शत्रुपक्ष आक्रमण कले भी
ସେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବଂ ମୁକ୍ତ୍वा ଅର୍ଜୁନ ସଂଖ୍ये ରଥସ୍ଥ ଉପାବଶ୍ୟତି ବିସର୍ଜ୍ୟ ସହସ୍ରଂ ଚାପଂ ଶୋକୋଶ ବିଘ୍ନମାନସ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି କହି ଧନୁଶରକୁ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ରଥ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦୁଃଖଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ସେ ଧନୁଶର ଛାଡ଼ିଦେଇ ପୁଣି ରଥ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏହି ପ୍ରକାର କମଳ ହୃଦୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିର ସୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଶୀର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ ଗୀତା ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ସାରାଂଶ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ तं ତଥା କୃପୟାବିଷ୍ଟମ୍ ଅଶ୍ରୁପୂର୍ଣ୍ଣାକୁଳେକ୍ଷଣମ୍ ବିଷୀଦନ୍ତम् ଇଦଂ ବାକ୍ୟମ୍ ଉବାଚ ମଧୁସୂଦନ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୟାର୍ଦ୍ର ହୃଦୟ, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଲୋତକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଦେଖି ମଧୁସୂଦନ କୃଷ୍ଣ ନିମ୍ନବର୍ତ୍ତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ପାର୍ଥିବ ସହାନୁଭୂତିତା, ଦୁଃଖ ସହନଶୀଳତା, ଦୁଃଖ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁ ଆଦି ଦେଖାଯାଏ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିନାହିଁ। ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଅଟେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟବହୃତ ମଧୁସୂଦନ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧୁ ନାମକ ଦୈତ୍ୟକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭ୍ରମ ଧାରଣା ରୂପକ ରାକ୍ଷସକୁ ବଧ କରିବାକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେବ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଲୋକର ପୋଷାକକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ପତିତ ହୋଇଛି, ତାହାର ବାହ୍ୟ ପୋଷାକ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଯେ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏହା କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ କଥା ଜାଣେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ବାହ୍ୟ ପୋଷାକ ନିମିତ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାକୁ ଶତ୍ରୁ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଯଥା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ସେ ଶୂଦ୍ର ଅଟେ। ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ମୂର୍ଖ ଲୋକର ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୂର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବତ୍ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି, ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର ଏବଂ ଚିଦାତ୍ମା କ'ଣ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଲ ରକମ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କିପରି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ, ସେହି କଥା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ କଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲ ରକମ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଯାହାର ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ଧାରଣା ଜନ୍ମିଛି, ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେବ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ କୁତସ୍ତ୍ୱ କସ୍ମାନ୍ ଇଦଂ ବିଷମେ ସମୁପସ୍ଥିତମ୍ ଅନାର୍ଯ୍ୟଦୃଷ୍ଟମ୍ ଅସ୍ୱର୍ଗମ୍ ଅକୀର୍ତ୍ତିମ୍ କରମ୍ ଅର୍ଜୁନ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, ଏସବୁ ମଇଳା ତୁମ ପାଖକୁ କିପରି ଆସିଲା? ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛି, ତା ପକ୍ଷରେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଦୌ ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର ଅଟେ। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରମ ସତ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଜାଣିବାର ଶ୍ରେୟସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା। ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବବ୍ୟାପକ
ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର ହେଲା ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜୀବ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପରମାତ୍ମା ରୂପକୁ ଜାଣିବା। ତୃତୀୟ ସ୍ତର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର 3ଟି ସ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ନିମ୍ନବର୍ତ୍ତେ ଦିଆଯାଇଛି। ବଦନ୍ତି ତତ୍ ତତୋବିଦଶ ତୋତୁଂ ଯଜ୍ଞାନମ୍ ଅଦୟମ୍ ବର୍ଣ୍ଣତି ପରମାତ୍ମାତି ଭଗବାନ ବାନୋତି ସତ୍ୟମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ସତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଜ୍ଞାନୀ 3ଟି ସ୍ତର ଦେଇ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ 3ଟି ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ। ଏ 3ଟି ସ୍ତରକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏ 3ଟି ସ୍ତର କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 3ଟି ସ୍ତର ଅଛି, ଯଥା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ। ଯେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ବା ଗବେଷଣା କରେ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଅଟେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରମାନେ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଜାଣି ବୁଝି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଦିଗକୁ ଜାଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଏହାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦୀପ୍ତିକୁ ବୁଝି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ 2 ସ୍ତରକୁ ଜାଣିଲା ବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତ ଲାଭ କରିଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ଆଉ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଜାଣିପାରେ, ସେ ପରମାତ୍ମା ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ହୃଦ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛି ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ରୂପ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଜାଣିପାରିଥିବା ଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ। ତେଣୁ ଭଗବତମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବା ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଅଟନ୍ତି ଏହା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ରୂପେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରିଛି ବା ସେହି ସ୍ତରରେ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିଛି, ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରକୁ ଆମେମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତଥାପି ଏ 3ଟି ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ଏକା ସ୍ତରର ନୁହନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପିତା ପରାଶର ମୁନି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରମ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତ ଧନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯଶ, ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଧନୀ, ଖୁବ୍ କ୍ଷମତାଶାଳୀ, ଖୁବ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ଖୁବ୍ ଯଶସ୍ୱୀ, ଖୁବ୍ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ୟାଗୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଧନ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଆଦିର ଅଧିକାରୀ। କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକଥା କହିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ, ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ କିମ୍ବା ନାରାୟଣ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସଂହିତାରେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆଦିପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପରମଃ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଅନାଦିର ଆଦିର୍ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବକାରଣଂ କାରଣମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କେହି ବଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଶାଶ୍ୱତ, ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ ଅଟେ। ସେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୌଳିକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ଅବତାର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଇତ୍ୟୁକ୍ତାସଂ କଳଂ ପୁଂସ କୃଷ୍ଣସୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବ୍ୟାକୁଳଂ ଲୋକଂ ଗ୍ରହୟନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏଠାରେ ଅବତାର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଲିକା ଦିଆଗଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ସ୍ୱାଂଶ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସମାନଙ୍କର ବଂଶ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୌଳିକ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ। ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ସତ୍ୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ପରମାତ୍ମା ଓ ନିର୍ବିଶେଷର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ବାସ୍ତବରେ ବଡ଼ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କୁତ୍ସ କେଉଁଠାରୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭଳି ଏକ ବୀର ପୁରୁଷ ଯିଏକି ସଭ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ବଂଶଜ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅପୁରଶିଚିତ ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ସଭ୍ୟତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ କହିଲେ ଭୌତିକ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗକୁ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଭୌତିକ ଧାରଣା ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ବା ବିଷ୍ଣୁକୁ ଜାଣିବା। ଏକଥା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ବାହ୍ୟ ଚମତ୍କାରିତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମୁକ୍ତି କ'ଣ ବା ମୁକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୀରୁତାରୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟର ଆଚରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଏ, ଏହା ଅନାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଏ ପ୍ରକାର ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀରେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଯେଉଁ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଳୈବ୍ୟଂ ମା ଗମ ପାର୍ଥ ନତ୍ନତି ଯଜସ୍ୟ ପଦ୍ୟତେ କ୍ଷୁଦ୍ରଂ ହୃଦୟ ଦୌର୍ବଲ୍ୟଂ ତଥ୍ୟଂ ତିଷ୍ଠତି ପରନ୍ତପ। ହେ ପୃଥିପୁତ୍ର, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରୀବତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଶୋଭା ପାଇ ନାହିଁ। ହେ ପରନ୍ତପ, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ହୃଦୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନକୁ ପୃଥାପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। ପୃଥା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କର ଭଗିନୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ସେ ନାମକୁ ମାତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇ ରହେ, ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର ଅଧର୍ମୋଚିତ କର୍ମ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇ ରହେ। ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କୁଳାଙ୍ଗାର ଅଟନ୍ତି, ବଂଶର କୁପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏପରି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଏକ କୁଳାଙ୍ଗାର ବା କୁପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ରଥ ଉପରେ ବସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅକୀର୍ତ୍ତିକର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ପକ୍ଷରେ ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଳୀବତା ଶୋଭା ପାଇ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ହିଁ
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ହୃଦୟ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାରତାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାରତା ବା ତଥାକଥିତ ଅହିଂସା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶୋଭା ପାଇ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲାଭ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଉଦାରତା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ।